السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب سے میں ایک بار پھر سے مخاطب ہوں۔ دلی سے میں مطیع الرحمان عزیز، گروپ ایڈیٹر پیغام مادر وطن۔ دوست احباب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایک پریس ریلیز اخبارات کے لیے میں نے بنائی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ تمام مسلم ایم پیز جو ہیں ان کو بھیجا جائے، اور اس کو بھیج کر کے یہ باور کرایا جائے، انہیں اس بات کی اطلاع دی جائے کہ اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ایسے شخص کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحا، مسلمانوں کا ہمدرد، حیدرآباد کا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، اس کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایسا ہونے کے عوض میں، ایسا ہونے کی پاداش میں ہم مسلمانان ہند کو تقریباً 20 لاکھ افراد کو روزی روٹی کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، بلکہ روزی روٹی چھن گئی ہے۔ یہ چیز میں نے بتایا تو تمام پچھلے دنوں کی طرح سے تمام یہ سمجھ لیجئے کہ 1000 نیوز پیپرز کو ملک بھر کے بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان تمام ایم پیز کو جو ابھی لوک سبھا میں چن کر کے آئے ہیں، اور کچھ مسلم راجیہ سبھا میں ایم پیز کو بھی میں نے یہ تحریر اپنی بھیجی ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے، اور میں نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں، کیونکہ جو شخص نعرہ تکبیر کی بہت بڑی بڑی آوازیں بلند کرتا ہے، تو اس شخص کی کرتوتوں کو لوگ جانیں کہ یہ شخص خالی چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اور اگر چیخنے چلانے سے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر چیخنے چلانے سے عزت ملتی اور کام ہوتا، تو جو گدھا ہوتا ہے، گدھا ڈنکی، وہ سب سے زیادہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اس حساب سے اس کو سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے۔ لیکن عزت چیخنے چلانے سے نہیں ملتی، کام نہیں ہوتا۔ اور آج یہ نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا، اسی کی مناسبت سے میں ایک شعر سناؤں گا، پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن میں یہ چیزیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو جے شری رام کا لاکھوں کروڑوں لوگوں کے منہ سے یہ آواز جے شری رام کا نکلوانا ہو، تو آپ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہلواؤ۔ آپ اکیلے بولو گے تو ادھر سے کروڑوں آوازیں جے شری رام کی نکل کے آئیں گی۔ لہٰذا یہ سب کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جے شری رام کا نعرہ نکلوانے کے لیے ایک طریقہ ہے جو اپنے بیرسٹر صاحب ہمیشہ کیا کرتے ہیں، کبھی ہندوتو کو اور کبھی ہندو راشٹر کو بنانے کے لیے آغاز یہی کرتے ہیں۔ تو اسی کی مناسبت سے ایک شعر ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، بہت فٹ آتا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاکیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو میں آپ لوگوں کو وہ اپنی پریس ریلیز جو اخباروں کو بھیجا ہوں، اور تمام 22 سے 25 ممبران پارلیمنٹ کو میں نے بھیجا ہے، تو اس کو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بلکہ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ایک ایم پی جو غالباً ان کا تعلق سری نگر کشمیر سے ہوگا، کشمیر کے کسی نواحی علاقے سے ہوگا، ان کا نام ہے محمد اکبر۔ ان کا اللہ کے فضل و کرم سے فون بھی آیا، مجھے دستیاب ہوا، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، محمد اکبر صاحب کو، قوم و ملت کی خدمت کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ آواز اٹھائیں ممبران پارلیمنٹ، اویسی سے سوال کریں، اویسی سے سوال کریں، ہیرا گروپ اور ڈاکٹر نوہرا شیخ کو برباد کر کے کیا ملا؟ نئی دہلی ریلیز۔ میری آج کی یہ پریس ریلیز ملک کے تقریباً 550 کے قریب ممبران پارلیمنٹ کے لیے ہے، جس میں چند سوال ملک کے ان 20 لاکھ مظلومین کی طرف سے عزت مآب ممبران پارلیمنٹ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، جس کا الزام مجلس اتحاد المسلمین کے بیرسٹر اسد الدین اویسی پر ہے کہ انہوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO ڈاکٹر نوہرا شیخ کو اپنی اوچھی سیاست اور سازش کا شکار بنا کر انہیں جیل میں بھجوا دیا ہے، اور اپنے سیاسی رسوخ کے بل بوتے پر ان کے اکاؤنٹ پر جانچ کے نام پر سیز لگوا کر کے ملک بھر کے الگ الگ حصوں میں FIR درج کروا دیا ہے۔
डॉक्टर नौहरा शेख को आज 9 महीने से जेल घुमाने का भोंडा काम किया जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं यकजा कर पाई हैं जिसकी वजह से डॉक्टर नौहरा शेख को मुजरिम या गलत करार दिया जाए। अभी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 13 ज़मानतें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें से चार्जशीट सिर्फ 2 जगहों पर दाखिल हो पाई हैं। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट, आप ओवैसी साहब से सवाल कर सकते हैं कि आखिर किसी का बिला सूदी कारोबार चलाना आपके नज़दीक इतना बड़ा जुल्म हो सकता है कि सन 2012 से मुसलसल जांच के नाम पर कंपनी और उसकी सीईओ को जगह जगह टार्चर किया गया। हालांकि 2016 में तमाम जांच एजेंसियों ने क्लीन चिट दे करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बरी कर दिया था। ये किस तरह का मुस्लिम कौम को बर्बाद करने और मुल्क की अक़लियत मुस्लिम माईशत को तबाह करने की साजिश है कि जिस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पीछे 20 लाख अफराद रोज़ी रोटी हासिल करते थे, उसकी सीईओ को गिरफ्तार करके लाखों यतीम, बेवा और बेकस इंसानों को बेयारो मददगार बना दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट, आप ओवैसी साहब से सवाल कर सकते हैं कि आखिर मुल्क में फलाह व बहबूद और बीमार मुआशरे के हस्पताल का खोलना आपके नज़दीक जुर्म शुमार किया जाता है, जिससे आपने अपने सूदी बैंक दारुस्सलाम और छोटे से अस्पताल के लिए ख़तरा महसूस कर लिया और डॉक्टर नौहरा शेख को गिरफ़्तार करके जेल में भिजवा दिया, जिससे ओवैसी साहब के कलेजे में ठंडक तो ज़रूर पहुंच रही होगी, लेकिन मुस्लिम कौम का कायद कहलाने का ओवैसी साहब का दावा खोखला और झूठा पुरफरेब साबित हो जाता है। क्योंकि मुल्क के तमाम सूबों से लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क के गरीब मुसलमान डॉक्टर नौहरा शेख के अकाउंट के फ्रीज़ हो जाने और उनके गिरफ़्तार होने के बाद बेयारो मददगार हो गए हैं। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट, आप ओवैसी साहब से सवाल कर सकते हैं कि क्या मुल्क के किसी बाशिंदे के लिए अपनी सियासी पार्टी लॉन्च करना और ख़ुसूसन ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का दम भरना और ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना आपके नज़दीक इतना बड़ा जुर्म है कि अपने कुछ ज़रख़रीद लोगों को साजिश के तौर पर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करा के आपने गैर कानूनी तौर पर मुल्क के उन जगहों पर FIR दर्ज कराया जहां आपके असर और रसूख ज़्यादा थे, जिसमें हैदराबाद, मुंबई, थाने, पुणे और औरंगाबाद व दीगर मकामात शामिल हैं। और सिर्फ उन्हीं जगहों पर डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जांच के नाम पर अरेस्ट किया गया जहां पर ओवैसी साहब के असर व रसूख ज़्यादा थे। इज़्ज़त माब जनाब मेंबरान पार्लियामेंट, हालिया पार्लियामेंट सेशन में आपसे इन सवालात को उठाने का हम आपसे अपील करते हैं, जिसका असल मकसद है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामी पार्टी और उसके कारकुनान के ज़रिए साजिश और सियासी ताकत का गलत इस्तेमाल करके डॉक्टर नौहरा शेख को गिरफ़्तार कराना और उनको मुल्क में इलेक्शन फ़ाइट करने से दूर रखना था। लेकिन आपको इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुल्क व बैरून मुल्क में अपनी अच्छी शबीह बना चुकी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पीछे 2 लाख अफराद, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का बचा हुआ पैसा कंपनी में इसलिए लगाया था ताकि हलाल तिजारत से फ़ायदा उठाया जाए और अपनी गुज़राने ज़िंदगी में थोड़ी आसाइश मुहैया किया जा सके, जिसमें कंपनी 10 सालों से कामयाब भी थी। लेकिन ये बात हैदराबाद से खड़ी होने वाली सियासी पार्टी MIM और उसके कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी भी तरह हज़म नहीं हो सकी, क्योंकि कंपनी से उनको ऐसा महसूस होता था कि उनके बैंक दारुस्सलाम में लोगों के सेविंग कम आ रहे हैं। इस तकलीफ़ में MIM मज़ीद और मुलव्विस हो जाती है जब कंपनी की CEO ने मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म सितम को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ी और एक पार्टी महिला एम्पावरमेंट पार्टी के नाम से लॉन्च किया। उसके बाद ओवैसी साहब ने अपने अंदर ना ख़त्म होने वाली बेचैनी महसूस करने लगे और मुसलसल 8 सालों से देख रहे ख्वाब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़ात्मे के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ कूद पड़े। आज हालत यह है कि ओवैसी साहब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बंद कराने और उसकी CEO को हैदराबाद छोड़ने पर मजबूर करने के लिए जेल की सलाखों के पीछे भिजवाकर सुख चैन की नींद सो रहे हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि मुल्क के मुसलमानों में क़यादत के लिए अगर कोई आगे बढ़ेगा तो वो असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले ही होंगे या फिर कोई दूसरा नहीं, चाहे इसके लिए ओवैसी साहब को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। तो ये चीज़ है। तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मैंने इसको सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया है। आप लोगों से भी अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर सर्कुलेट करें ताकि सूदी मुल्ला का गलत कारनामा, गलत
طریقہ لوگوں کے سامنے منظر عام پر آئے۔ میرے پاس کئی تقریباً درجنوں فون اچھے جگہوں سے آ چکے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد۔ کل انشاءاللہ یہ اخبارات کی صحیح سرخیوں میں شائع کیا جائے گا، شائع ہوگا ملک بھر میں، اور انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ مظلومہ ہیں اور ان کو اپنی سیاسی سازش کا شکار بنا کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔